إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخ والديه ومشايخنا ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيئا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد عباده وخاتم رسله وأنبيائه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وحبيبك في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم صل على درة الشرائع وخاتمها المكرم. اللهم صل على جوهر الحقائق وإمامها المعظم. اللهم صل على النور الأفخم. اللهم صل على الرسول الأعظم البدر الأنور الجمال الأزهر والإنسان الطاهر المطهر والخليفة الأكبر والعلم الأظهر ذي الجلال الأشهر والذكر الأمطر والروح المعنبر. اللهم اجعلنا به لك من الشاكرين وإليك به من الواصلين ولوجهك وحدك من العابدين الراكعين الساجدين ولمقامك بنوره من العارفين. فهو صلوات الله عليه النور وأنت نور الأنوار ومعرفتك خزينة الأسرار.
وارزقنا الاستقامة على ذلك صلوات الله عليهم عليك وكل شيء ممكن هالك إلا وجهه فارزقنا حبك وقربك ورضاك رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره وأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. كتب شيخ قاسم الجيلي رحمه الله تعالى ketahui olehmu bahwasanya adalah antara hamba dan Tuhan itu 70 hijab daripada zulmah, yakni kelam, dan 70 hijab daripada nur. Situ kan. Dan yaitu kembali kepada hambanya. Baik. Jadi
syukuran kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya, dapat kita meneruskan lagi pengajian pada malam Jumaat. Baik. Jadi pada malam ini ikut giliran kitab Al-Manhajus Shafi fi bayan rumus ahli sufi, yaitu pada muka surat 26 dan 7 baris dari atas, yaitu pada katanya, kata Syekh Qasim Al-Jili rahimahullahu ta'ala, kata pada apa? Kita buat catatan sedikit. Kata yakni pada menerangkan ilat kerana qasad manis mengerjakan ibadat itu adalah ia setengah daripada hijab. Baik, kan kita baca dah dulu bahawa Tuhan kita dia pesan kepada kita, maka surat 26 atas sekali kan dia kata di atas sekali itu, maka tiada sayugianya bagi murid itu bahawa suka ia dengan manis munajat dan ibadat itu, berhenti atasnya, yakni atas manis munajat dan ibadat, dan jangan diqasadkan pula agar mencapai dia, yakni mencapai manis munajat dan ibadat tu baginya, yakni bagi murid kan. Sebab apa dia tak bagi? Kan seorang murid itu qasad dengan buat ibadat itu, dia qasad nak dapat manis ibadah dan juga manis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya kerana qasad manis munajat dan juga kemanisan ibadat itu adalah di antara perkara yang menghijabkan seorang itu antaranya dengan Tuhannya. Hijab itu menjadi halangan, itu menjadi dinding atau menjadi sekatan bagi seorang murid itu nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa? Sebab manis munajat dan juga manis ibadat itu adalah dipanggil syahwatun min syahwati. Itu adalah satu syahwat, satu keinginan daripada beberapa keinginan murid atau salik. Maka seorang wali itu tidak boleh sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalaulah masih ada di dalam dirinya syahwah, yakni keinginan. Tak kira sama ada keinginan kepada manis munajat ataupun manis mengejar ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak boleh sampai kepada Allah. Bahkan kata Imam Abu Hasan Asyadzili, walaupun syahwatul wusul, walaupun syahwat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti seorang salik atau murid itu, dia buat ibadat kepada Allah kerana dia ingin busul sampai kepada Allah. Itu namanya syahwatul wusul, syahwat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga orang bagi ditegak. Sebab apa? Sebab dia ada qasad dan juga ada tujuan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna ila rabbika
rabbikal muntaha, dan kepada Tuhan engkau itulah kemuncaknya, kesudahannya. Jangan kepada yang lain. Baik, sebab itu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la yasilul waliyu ila Allahi wa ma'ahu syahwatun min syahwatihi au tadbirun min tadbiratihi au ikhtiyarun min ikhtiyaratihi. Dan itu perkataan Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. La yasilul waliyu ila Allah, tidak sampai seorang wali itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak sampai kepada Tuhan, yakni kepada ma'rifat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ma'rifat yang sempurna tak akan sampai. Wa ma'ahu, sedangkan sertanya itu syahwatun min syahwatihi, ada syahwat daripada syahwat-syahwatnya. Au tadbirun min tadbirati, ataupun ada satu tadbir daripada beberapa tadbirnya. Au ikhtiyarun min ikhtiyaratihi, ataupun satu pilihan daripada beberapa pilihannya. Jadi sebab itulah Tuhan kita ni dia nasihat kepada kita, jangan qasan, jangan suka kan kepada dapat manis munajat dan juga manis ibadat itu, kemudian kita berhenti di situ. Dan jangan qasan untuk nak capai kemanisan ibadat semata-mata, ataupun untuk nak capai kemanisan bermunajat semata-mata. Jangan. Sebab kalau kita qasan begitu, itu adalah merupakan hijab. Dia bagi halangan, dinding atau tutupan daripada seseorang itu nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bagi ada. Jadi Syekh Qasim Jili dia kata begitu, kata tu guru kita. Jadi kata Syekh Qasim Jili, yakni pada menyatakan dan menerangkan ilat, kan, ilat apa, jangan qasad lah. Kita baca jangan qasad, kan, mencapai kemanisan munajat dan juga kemanisan beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana qasad nak dapat kemanisan ibadat dan juga qasad nak dapat kemanisan bermunajat itu adalah setengah daripada hijab. Jadi dia nak apa? Hijab antara hamba dengan Tuhannya itu ada 70 hijab. Tengok dia sebut. Baik. Tengok dia sebut, dia kata apa? Dia kata ketahui olehmu bahwasanya adalah antara hamba dan Tuhan itu 70 hijab daripada zulmah. Yang ini dia tafsir apa makna zulmah? Kelam, kan? Dan 70 hijab daripada nur, yang ini daripada cahaya. Gitu. Bukan senang. Jadi kita nak sampai ke alam ini bukan yang mudah, kan? Jangan kita suka kata mudah ya. Nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak, dia ala keranian ini halus, rahsia-rahsia kerihanan pula, kerohanian pula, dalam-dalam dan juga halus. Bukan sembarangan boleh kita ceritakan
rahsia-rahsia itu kepada orang yang bukan selayaknya. Takut membawa kepada fitnah, walaupun dia sampai kepada maqam itu dan dia peroleh maqam itu dan juga dia menjalani maqam itu, tapi kita tidak boleh menceritakan rahsia itu kepada orang lain. Itu satu kekufuran, kan? Sebab itu ulama menyebut ifsya'u sirrir rububiyyati kufrun, menzahirkan rahsia ketuhanan kepada orang yang bukan ahlinya, itu satu kufur, bahaya, kan? Jadi kita ini bila kita dengar orang cerita tentang kerohanian, masuk alam tu, masuk alam ini, dapat berjumpa direct terus, jadi bila kita dengar ni nampak hebatlah dia tu, kagumlah dia tu, jadi takut, jadi bimbang. Sebab hakikat tasawuf adalah meninggalkan dakwah diri. Itu hakikat tasawuf, bukan kita tu boleh dakwah mengaku diri, kan? Di situ. Sebab apa? Sebab orang yang mendakwah itu ialah orang yang mengisyaratkan kepada dirinya. Seperti mana kata Syekh Abu Madian dalam hikamnya, al-mudda'i man asyara ila nafsihi. Orang yang berdakwa diri itu ialah orang yang mengisyaratkan kepada dirinya sendiri. Saya, aku, itu bahaya. Kan? Baik. Jadi itu takut menghijabkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu dia nak urai di sini, apakah yang dimaksudkan dengan hijab? Sebab hijab ni kalau kita pelajari, dia ada dua jenis, ya. Apa dia hijab dua jenis tu? Pertama dia panggil hijab basar. Yang kedua hijab basirah. Dia dua tu, ya. Ada di bawah dia tu banyaklah afradnya, kan? Banyaklah afrad dia, jenis-jenis dia, ya, banyak. Cuma secara umumnya hijab itu ulama dia membagi kepada dua. Siapa kita mengaji dalam bab faraid, dia ada dua jenis hijab. Hijab hirman, hijab nuksan. Dibagian dalam bab faraid. Hijab hirman tak dapat langsung harta pusaka. Ada hijab nuksan dapat juga, tapi kurang. Kurang. Itu kalau dalam bab faraid. Dalam bab tasawuf dipanggil ada hijab basar. Hijab basar ni mana hijab dengan mata kepala, dipanggil hijab hissi. Maka tak dapat nampak dengan mata kepala kita sebab terhijab. Itu namanya hijab basarin, kan? Hijab basar. Adapun yang kedua dia panggil hijab basirah. Hijab basirah itulah hijab maknawi, dipanggil hijab mata hati. Hijab basirah maksudnya hijab mata hati, iaitu tak dapat lihat, mata hati kita tak dapat syuhud, mata hati kita tidak dapat musyahadah, muraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana ada benda yang menghalang kita, yang menegah kita, yang meninggi, yang mendindingkan kita daripada kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu panggil hijab, kan? Baik. Jadi Syekh Qasim Al-Jili dia nak menerangkan di sini antara seorang hamba
Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 70 hijab daripada kegelapan dan juga ada 70 hijab daripada cahaya. Baik, maka dia nak urai, tengok dia sebut katanya. Dan yaitu hijab tu kembali kepada hamba-Nya, yakni hamba Allah Ta'ala jua. Apa maksud kembali kepada hamba-Nya? Kita kena buat catatan sedikitlah, sebab ni payah. Jadi kita bagi catatan. Maksudnya kembali kepada hamba, yakni tidak kepada Tuhan. Hijab tu bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita, hamba-Nya ini. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Tuhan kita tiada terhijab. Tuhan tak terhijab dengan kita. Kita yang terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tengok dalam ayat Quran kan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tudrikul absaru. Itu kita. La tudrikul absaru. Itu kita. Tuhan berfirman, tiada mendapat akannya, yakni akan Allah itu oleh al-absaru, oleh mata kita. Mata kita tak dapat melihat Allah sebab kita terhijab. Tetapi wa huwa yudrikul absar. Tengok, sedangkan Allah Ta'ala itu mendapat ia akan mata-mata. Maknanya Tuhan tak terhijab daripada kita. Kita yang terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dikatakan hijab tadi kembali kepada hamba, bukan kepada Tuhan. Dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, dia tak terhijab. Kita yang terhijab daripadanya. Lepas tu apa dia yang menghijabkan kita? Banyaklah yang menghijabkan kita tu. Baik, kita tengok. Sebab tu dalam kita hikam Athaiyah, dia panggil hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyebutkan, dia kata apa? Al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta 'anil nazari ilaihi. Itu perkataan Syekh Ibnu Atha. Nah, hikamnya al-haqqu laysa bimahjubin, Tuhan itu tidak terhijab. Laysa bimahjubin, Allah Ta'ala itu tak terhijab. Wa innamal mahjub, dan hanya sahaja yang terhijab itu anta, engkau yang terhijab. Terhijab mana? Anin nazari ilaihi, yakni daripada memandang kepadanya, yakni kepada hak, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang terhijab. Baik. Di antara yang dibagi sebab-sebab yang menghalangkan seseorang itu daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak. Antaranya ialah sifat-sifat yang tercela. Sifat riya, itu juga hijab antara kita dengan Allah. Sifat ujub, itu juga hijab antara kita dengan Allah. Sifat takabur, itu juga hijab antara kita dengan Allah. Ada dalam diri kita bid'ah, itu juga terhijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dua
perkara yang besar kita kena jaga. Pertama, dia bagi takabur. Yang kedua, bid'ah. Dua perkara ni besar yang menghijabkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat syuhud, tak dapat memandang Allah, kan? Dan di antaranya lagi ialah apa? Iaitu syirik khafi. Syirik khafi juga di antara hijab yang menghijabkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik khafi ini lebih bahaya, kan? Sebab dia lebih tersembunyi daripada seekor semut yang kecil yang berjalan di atas batu berjali yang besar. Sebab tu Nabi kita bersabda, ittaqu hadha syirka fa innahu akhfa min dabibin namli ala safati. Kan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Allamah Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Ithaf As-Sa'adatul Muttaqin. Kan disebut begitu. Nabi kata takutlah olehmu akan syirik ini. Maka syirik ini itu mengisyaratkan kepada syirik khafi, syirik yang tersembunyi dalam hati. Sebab apa? Fa'innahu, kerana syirik khafi itu akhfa, lebih tersembunyi, min dabibin namli ala safati, daripada merangkak atau berjalannya seekor semut di atas batu pejal yang besar. Tengok kan semut dia jalan atas batu, siapa sedang? Tak ada orang sedang. Kita tak sah tengok dia jalan batu, tengok semut dalam rumah kita tu dah. Tengok tadi tak ada semut tinggal esatnya. Tengok semut penuh dalam rumah, tak sedang pun dia berjalan. Maka demikianlah syirik khafi yang ada dalam hati kita ini, halusnya, kan? Lebih halus, lebih tersembunyi, dia berjalan dalam diri kita ini. Itu di antara dia panggil hijab yang menghijabkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika orang tanya kepada kita, apa sebab dan punca jadi syirik khafi ini? Sebabnya ialah dua perkara. Pertamanya ialah waham, yang keduanya khayal. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fathur Rahman bi Syarhi Risalatil Wali Arsalan. Dia kata apa? Man sya'uhu, punca terjadi syirik khafi itu ialah al-wahmu wal-khayal, iaitu waham dan khayal. Kita sangka kita buat, kita khayal kita buat. Cuba kita fikir balik, benar waham, benar sangka ada ke tak? Tak ada. Benar khayal ada ke tak? Benar khayal pun benar tak ada. Jadi yang kita waham, yang kita khayal bukan benar ada, tapi kita ada kata kita yang buat. Jadi kita waham saja kita buat, kita berkhayal kita saja buat. Baik. Lalu disebut, ditanya lagi, apa punca terjadinya waham dengan khayal? Punca terjadinya waham dengan khayal ialah lalai, ghaflah, kelalaian. Dan kelalaian puncanya. Cuba kita tengok orang yang bersengka itu, sengka ini sebenarnya dia lalai. Orang yang berkhayal itu, berkhayal ini sebenarnya dia lalai, leka, apa, kan? Dia lalai. Itu puncanya dia khayal, itu puncanya dia waham. Baik. Kemudian apakah ubat dia? Ubat nak buang kelalaian supaya terkikis juga waham dan khayal, secara otomatik akan terkikis syirik khafi. Apabila terkikis syirik khafi, insya-Allah
Allah, terangkat dinding hijab antara kita dengan Tuhan, maka kita tak nampak dah yang lain. Hanya kita nampak Allah jua yang berbuat, Allah jua yang wujud. Apa ubatnya? Ubatnya ialah tuan-tuan, ialah kasratul zikri wal ibtihalu. Dua yang ubatnya, iaitu banyak berzikir, ingat Allah, sebut Allah, dan juga kita kena ada sifat ibtihal, sifat merendah diri, menghina diri, insya-Allah akan terkikis ghaflah. Bila terkikis ghaflah, akan terkikislah khayal dan waham. Bila khayal dan waham terkikis, insya-Allah syirik khafi juga akan terkikis. Bila syirik khafi terkikis, terangkat hijab antara kita dengan Allah, maka ketika itu kita dapat syuhud dan juga memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak kan nak cerita tentang dia panggil apa, hijab-hijab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Banyak begitu ya, dua, banyak berzikir, banyak berzikir. Sebab tu Al-Arif Billah Ibnu Ajibah Al-Hasani mengatakan bahawa zikir ini adalah rukunun qawiyun an fit-tariq. Dia panggil rukun yang kuat di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir tu mesti rukun yang kuat. Baik. Cuba tengoklah, mana-mana tarekat tak ada zikirnya. Ada tarekat tak ada zikir? Tak ada. Semua tarekat sufiyah, tarekat sufiyah yang nak jalan menuju kepada Allah, semua berzikir. Dan zikir itu rukun yang kuat sekali. Kalau malah nak berzikir, jangan haramlah nak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab zikir itu adalah senjata. Dan sebab di dalam perjalanan kita itu banyak musuh, maka bolehkah kita lawan dengan musuh tanpa ada senjata, tangan kosong? Dan action movie bolehlah. Ini bukan action movie, ini reality. Filem bolehlah lawan tangan kosong, 1000 orang pun boleh dia menang. Sebab tu action. Ini bukan action, ini reality. Ini kenyataan, ini bukan lakonan. Ini kenyataan. Gitu. Baik. Baik. Maka kita tengok disebut, dinahurai pula. Apakah yang dimaksudkan dengan hijab tu? Dia urai. Dia kata, dan dikehendaki daripada hijab itu, hijab tu bahasa kita panggil tutupan atau dinding, atau juga kita panggil halangan. Nah, tapi yang dimaksud di sini tutupan dinding tu kadang-kadang dinding esi. Ni dinding esi kan, kayu hijab tu dinding. Macam orang perempuan tutup muka panggil hijab juga. Selain dipanggil niqab kan, dipanggil hijab, menutup, menghalang. Jadi kita tak dapat melihat wajahnya, rupanya, sebab dia pakai hijab, tutupan. Itu hissi yang boleh kita lihat dengan mata kasar, yang boleh kita dapat dengan panca indera. Tapi hijab di sini hijab maknawi. Apa hijab maknawi? Tengok dia kata, iaitu yang kata hijab tu
Jauh hamba itu daripada munasabah bagi Tuhannya. Itu maksud hijab tu. Jauh hamba itu daripada munasabah bagi Tuhannya. Tak faham nah. Apa makna jauh hamba daripada munasabah bagi Tuhannya? Tengok dia orang selapi lagi. Yang ni dikendaki dengan kata jauh tu. Yang ni perangainya. Perangai hamba. Dan nafsunya, nafsu hamba yang tiada patut bagi mendapatkan Tuhannya. Mendapat tu dengan mana mendekatkan, mendampingkan dirinya kepada Tuhannya. Tak patut, tak layak. Mana dia ada perangai-perangai atau nafsu-nafsu yang meliarkan dia daripada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hijab tu. Contohnya kita buat begini nak bagi mudah faham. Seperti satu orang kan, perangainya tidak mau mengaji. Jadi perangai tak mau mengaji itulah dia panggil jauh hamba itu daripada munasabah bagi Tuhan. Faham tak? Perangainya itu tak mau mengaji. Maknanya perangai dia itu menjadi sebab dia terhijab daripada dia mendekatkan dia pada Tuhan, malah nak mengaji. Nampak tak? Itu contoh. Begitu juga kita tengok perangai seorang itu malas nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dia menghijab. Malas nak menuntut ilmu, itu hijab. Itu sebenarnya hijab. Perangai malas dia tu, perangai malas nak mengaji, itu hijab. Jadi sebab dia tak malas nak mengaji, sebab tu dia jauh daripada Allah. Perangainya malas nak buat ibadat, kan? Itu hijab. Sebab bila dia tak buat ibadat kepada Allah, lazim dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dekat dengan Allah. Itu hijab. Malas nak baca Quran, malas nak berzikir, malas nak bertahajud, malas nak bangun malam, malas nak bersolawat. Itu hijab. Macam seorang itu hijab dia dengan Rasulullah, malas dia bersolawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hijab dia dengan Rasulullah. Tak mau ikutnya akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hijab dia dengan Rasulullah. Itu kan? Itu hijab. Tapi kata takkan hijab kami tengok apa nama maqam Rasulullah tiap-tiap hari. Betul, tengok tiap-tiap hari. Tapi tak salawat pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena faham Allah Ta'ala tak berhajat kepada taat kita. Kita buat maksiat pun Tuhan tak terkesan mudarat apa-apa. Itu akidah kita di sunnah wal jamaah. La tanfa'u ta'atun wa la tadurruhu ma'siyatun. Allah Ta'ala tidak dapat apa-apa manfaat daripada taat yang dilakukan oleh hamba. Allah Ta'ala juga tak dapat apa-apa mudarat melalui maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Tuhan bukan berhajat pada Tuhan kita. Dan Tuhan tak kurang jadi Tuhan kalau kita buat maksiat kita tak sembah dia. Maka seperti itulah juga tuan-tuan puan-puan, Rasulullah tidak berhajat kepada salawat kita. Sebab Rasulullah sudah cukup dengan Allah Ta'ala dan para malaikatnya.
bersalawat ke atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Cukup dah. Allah salawat kata Nabi, malaikat salawat kata Nabi. Nabi tak berhajat bersalawat kita, tapi kena ingat kita lah nanti akan berganda dan juga berhajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ulama pesan pada kita, banyakkan salawat sampai Nabi kenal kita ni siapa. Sebab kita baca dalam satu kitab namanya kan, orang bagi Allahumma salli ala Nuzatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Ada satu orang dia bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi itu Rasulullah tak tengok dia. Lalu dia tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak pandang aku?" Dia kata, "Aku tak kenal engkau. Aku tak kenal, sebab tu tak tengok." Tapi bermimpi Rasulullah. Pero dalam mimpi itu Rasulullah tak tengok dia. Lalu dia tanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak pandang kepada aku?" Dia kata, "Aku nak tengok apa, aku tak kenal." Tak kenal kan aku ni umatmu, takkan tak kenal. Nah, betul lah umatku, tapi aku tak kenal. Baru dia jaga tidur, baru dia teringat, rupanya dia ini memang umat Muhammad macam kita, semua umat Muhammad, tapi Nabi kita tak kenal kita kerana kita tak bersalawat kepada dia. Maka kawan ni pun dia salawat balik. Lepas itu dia mimpi pula melihat Rasulullah. Lalu Rasulullah melihat kepadanya. Bahawa Rasulullah kenal sebab kita bersalawat kata Nabi. Jadi nak cerita di situ, maksudnya Rasulullah tak berhajat kepada salawat kita kerana sudah mencukupi dengan salawat Allah dan juga para malaikat. Tapi kita yang berhajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah juga kalau kita kata kita kenal Tuhan, tapi kita ini buat benda yang bukan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita bukan dekat, tapi hakikatnya kita jauh. Kita jauh. Cuba tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, kan, datangkan satu hadis Nabi kita sebut, "Man izdada ilman," barang siapa yang bertambah-tambah ilmu, walam yazdad hudan, sedangkan tidak bertambah petunjuk. Ilmu semakin bertambah, tapi ibadat tak. Ilmu sehari-hari bertambah, ibadat tak. Kedekatan kita, taqarrub kita dengan Allah tidak. Apa Nabi sebut, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah kepada Allah melainkan jauh. Nah, tidak itu, melainkan jauh kita daripada Allah. Kita rasa kita kau dekat dengan Tuhan, semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya hijab. Kita nak cerita hijab tadi itu, jauh hamba itu daripada munasabah bagi Tuhannya. Dia tafsir, yang ni perangainya, perangai hamba, dan nafsunya, nafsu hamba yang tiada patut. Dia tulis itu pantut, maksudnya patut, yang tiada patut bagi mendampingkan Tuhannya. Dia tulis itu mendapatkan Tuhannya, tapi maksudnya mendampingkan Tuhan, jadi mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak patut. Sebenarnya orang itu terhijab. Kan, Allahu akbar.
sebagian hari sebagian bertambah, tapi ibadat kita tak bertambah. Taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedampingan, kedekatan kita kepada Allah, kehampiran kita kepada Allah tidak. Itu sebenarnya kita bukan dekat dengan Tuhan, tapi kita rasa kita dekat, tapi hakikatnya kita jauh. Kita jauh. Tu tertipu di situ. Habis. Allahu Akbar, itu hijab maknawi namanya. Baik. Maka tengok. Maka berkehendaklah apa yang menuntuti akan Tuhannya. Berkehendak apa? Berkehendak menuntuti akan Tuhannya daripada menjalankan nafsunya. Nafsu hamba itu berkehendak kepada 5 perkara yang lagi akan datang. Sebut 5 perkara itu. Jadi orang yang nak jalan agar sampai kepada Allah, yakni sampai mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab ridha Allah itu kemuncak tertinggi sekali daripada yang lain, kan? Kita ni dia ada 3 tahap, kan? Tahap pertama, kita berkehendak kepada keampunan, maghfirah, keampunan. Maka keampunan itu masih lagi tahap bawah. Atas lagi daripada keampunan ialah kemaafan. Sebab bila ampun, dia tak mesti maaf. Tapi bila maaf, lazim dia ampun. Ini 2 sekali, kan? Sebab itu cuba kita tengok dalam doa kita, doa tiap malam bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau suka kepada memaafkan, oleh itu maafkanlah kami. Sebab Nabi kita sebut doa, Allahumma innaka ghafurun tuhibbul ghufrana faghfir lana. Dah sebut itu. Tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan sebab tu kita Syiah bajuri sanusiah di belakang sekali Syekh Ibrahim mengatakan bahawa maqam maaf lebih tinggi daripada maqam keampunan. Lebih tinggi daripada maqam keampunan. Tapi ada lagi yang tertinggi, yaitu maqam ridwan, dipanggil maqam keridaan. Itu tinggi. Kerana itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ridwanum minallahi akbar. Ridha daripada Allah Ta'ala itu lebih besar. Tengok. Inilah matlamat ahli sufi, arif. Mereka nak cari ridha Allah ya. Sebab apa? Sebab bila Allah Ta'ala ridha, habis belaka. Tuhan maaf, Tuhan ampun, dia ridha. Kan? Cara tak ampun. Sebab tu kita nak minta ampun ke ibu bapa. Cik minta ampun, tambah lagi cik minta maaf. Kata aku ampun maaf. Tak apa, pandai atas sikit.
Cik minta mak redha kat saya. Aku redha kan, redha be. Bila mak redha be, redha Allah bi ridal walidain. Dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah dengan redha dua ibu bapa. Bila dua ibu bapa kita restu kita, meredai kita, Allah Ta'ala redha pula hidup kita di dunia, di akhirat, insya-Allah barakah. Berkah. Itu penting. Baik. Jadi jangan tersekat di situ. Jangan tersekat di situ. Tersekat kita sebut tadi ni, jangan kita sekat dengan manis munajat, dengan manis ibadat, kerana itu masih lagi hijab. Apa makna hijab? Masih lagi jauh kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan duk sengkau kata, oh aku buat ibadat ni dapat kemanisan munajat, jadi aku dekat dengan Tuhan. Tak. Kita tertipu lagi di situ. Kita masih jauh lagi daripada Tuhan. Kalau kita berhenti di situ, kita berhenti dekat kemanisan munajat, kita berhenti pada dekat kemanisan ibadat, kita masih lagi terhijab dengan Allah. Kena usaha buang lagi, kena usaha buang lagi. Biar kita dekat dengan Allah, nak cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Baik. Jadi untuk nak mengikiskan hijab-hijab yang 70 tadi itu, yang menghalang seorang saling, yang mendinding antara seorang hamba dengan Tuhannya, maka seorang murid atau saling itu berhajat kepada 5 perkara yang akan datang. Apa dah 5 perkara itu? Tengok disebut di bawah lagi. Kita baca dulu. Dia kata, maka dibandingkan setengah ulama yang berjalan kepada Allah Ta'ala itu, ulama serupa kan, umpama orang yang nak musafir, orang yang nak berjalan perjalanan yang jauh. Musafir di sini bagi musafir perjalanan yang jauh, kan? Baik. Setengah dalam kitab dia buat begini, dibandingkan orang yang nak berjalan kepada Allah, dibandingkan seperti orang yang hendak pergi menunaikan fardu haji. Maka orang yang nak menunaikan fardu haji, dia juga berhajat, berkehendak kepada 5 perkara. Seperti itulah juga orang yang musafir nak berjalan menuju kepada Allah, maka tak dapat tidak dia berhajat dan berkehendak kepada 5 perkara. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, hendaklah kita sedar bahawa hakikatnya kita sekarang semuanya adalah musafir. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya dia sebut, kita ini nahnu musafirun. Kita sekarang adalah orang-orang yang sedang musafir. Sebab apa kata musafir? Kita sekarang orang yang sedang musafir. Sekarang kita berhenti pada destinasi yang kedua, yang ketiga, tapi nak pergi ke yang keempat dan seterusnya yang kelima. Mana destinasi kita yang pertama? Iaitu alam arwah. Musafir daripada alam arwah kepada alam rahim. Maka kita musafir lagi daripada alam arham ke alam syahadah, alam nyata, alam dunia. Sekarang ni kita akan musafir ke alam barzakh. Ni kita sedang musafir dari alam barzakh kepada alam akhirah. Itulah bagi stesen yang terakhir.
Kalau LRT kan stesen yang terakhir dah, tak ada dah lepas tu. Itu orang panggil stesen yang last sekali alam akhirat. Maka macam itulah tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Jadi bagi orang yang sedang musafir, dia belajar kepada beberapa perkara yang dia tak lepas pada 5 perkara ini. Maka macam itulah juga kita nak musafir kepada Allah, nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, belajarnya kita kepada 5 perkara ni. Mana? Tengok. Dia kata umpama orang yang hendak musafir memutuskan segala marhalah, yakni perhentian orang nak musafir tu kan, stesen dia, maka tak dapat tiada, yakni mesti. Jadi tak dapat tiada tu maksudnya mesti. Tak dapat tiada bagi orang yang musafir di dalam perjalanannya itu, tak dapat tiada daripada muallim yang tahu dengan jalannya itu. Itu satu tanda. Itu yang pertama. Dan muallim asal maknanya guru yang mengajar. Kan? Baik. Guru tu yang tahu. Maksudnya guru itu guru yang berpengalaman, yang melalui jalan tersebut. Kalau kita nak pergi ke Mekah, maksudnya kita kena ada mutawif yang berpengalaman, dia tahu selok belok. Kita tak boleh pandai-pandai sebab kita tak pernah pergi. Kita tak tahu. Dia kena ada mutawif, kena ada syekh, dipanggil syekh haji, syekh umrah, kan? Gitu. Baik. Ataupun dalam istilah yang lain boleh juga kita sebut sebagai petunjuk jalan, pemandu jalan. Boleh juga. Kena ada penunjuk jalan, pemandu jalan. Masa sekarang dipanggil apa? Waze, Waze. Dia ada Waze dia, peta dia kena tahu. Tapi Waze tak boleh pakai juga kadang-kadang. Ni orang yang tahu selok belok jalan ni, dia agak jauh sikit, kita cari jalan shortcut. Macam sekarang lah, orang dulu start kena temko, tak boleh keluar. Tapi dia tahu jalan tikui, lepas juga tu kena orang tahu. Tahu jalan kau ni tak boleh pergi, okey kau ni ada halangan, kau ni ada sekatan, kita pergi jalan ni, keluar lorong ni, bagi lorong tikui. Kena tahu jalan baru boleh sampai. Kalau tak tahu jalan, halangan, terhalang, tersekat, tak boleh, ada sekatan, ada halangan. Tapi tak apa, esok dah habis dah. Orang panggil Aidah dia 25 kan, esok 25, ni 24. Esok last esok habis pada hari Sabtu boleh lah. Pukul 12 malam Sabtu tu boleh keluar lah. Dia tu habis dah Aidah dia apa, PKPD habis lah. Nanti situ. Baik, kita nanti kita bincang kemudian secara detail kan, siapakah yang dimaksudkan dengan muallim ni, apa ciri-ciri sifat dia. Maksud muallim di sini ialah murabbi, mursyid. Apa ciri-ciri murabbi dan juga mursyid, nanti insya-Allah kita bincang. Baca dulu.
Itu yang pertama. Dan berkehendaklah kepada bekal. Itu nombor dua. Dia orang yang nak musafir dalam perjalanan itu tak dapat tidak, dia mesti berkehendak kepada bekal. Kan? Sebab apa bekal? Sebab perjalanan jauh. Bila perjalanan jauh mesti kena ada bekalan, takut nanti kelaparan di tengah jalan. Jalan-jalan lapar dahaga, tengok-tengok tak ada bekal. Allah nak makan apa? Lautan kan? Terus itu. Baik. Kalau bekal sekarang panggil buat duit. Nabi Mekah kena ada duit. Kalau tak ada duit, ada kad kredit, kad debit, kad American Express, apa lagi dan sebagainya. Itu kita panggil bekalan. Tapi dalam perjalanan kita menuju kepada Allah bukan yang tu. Bekalan dia lain. Nanti tengok ke depan. Baik. Dan kenderaan itu yang ketiga. Yang ketiganya, orang yang nak musafir dalam perjalanan itu mesti ada kenderaan. Sebab apa? Sebab kalau tak ada kenderaan, perjalanannya jadi lambat sampai. Dan bila ada kenderaan, maka dengan kenderaan itu dia cepat sampai. Itu pun tengok kalau kenderaan dia itu laju dengan bahawa kenderaannya itu bagus, elok, kan, tak ada rasa, tak ada resdung, tak ada kereta sumbat dan sebagainya. Jalan straight dia. Kan? Jangan orang beli kereta yang mahal sikit, dia nak pergi ke Johor, daripada Lestang tu Johor berapa jam straight dia tanpa berhenti. Tu kereta hebat. Kalau setengah kereta tak hebat, tak beli, kena berhenti tu 2 jam, kena berhenti, enjin panas. Kalau gagal jalan juga lagi, pecah meter, pecah tangki dan sebagainya. Dia kena berhenti rehat dulu. Sakit agak sejuk sikit, baru boleh sambung jalan pula. Ada tengok jenis kenderaan pula. Kan? Sebab bila sebut kenderaan tu umum. Dia panggil lafaznya am. Tapi bila sebut kenderaan apa? Kenderaan Toyota. Bila sebut Toyota tu khas. Dia lafaz am kepada khas. Kenderaan Honda, kenderaan Mitsubishi, kenderaan apa lagi? Sebut bila Myvi kan, baru keluar lah ni X50 kan. Dah lepas dah X Proton X70, dah baru keluar X50. Mercik ni pun kata mercik. Kan? Dua lawan fight dengan Almera Turbo Sport baru kan. Mercik kan. Jadi itu perumpamaan. Apakah yang dimaksudkan dengan kenderaan tu dalam perjalanan kita ni? Bukan kereta motor tu, diri kita adalah. Diri kita adalah kenderaan kita. Kalau diri kita bagus, okey, jalan bagus. Tapi kalau diri kita tak bagus, tak jalan, tak okey. Nanti kita tengok ke depan nanti. Dan taulan, itu yang keempat. Yang ni kawan rakan. Kawan rakan. Maksudnya dalam perjalanan kita tak boleh berjalan seorang-seorang. Kan? Cuba kita tengok. Kalau kita mengaji dalam kitab fiqh pun, kalau kita nak berjalan pada waktu malam seorang, kan, ada ulama kata haram. Haram. Maka kalau waktu malam, kalau perjalanan itu jauh, sebab kita seorang nanti jadi apa-apa bahaya. Sakit jantung ke, tengah-tengah malam bawa kereta seorang-seorang, bahaya. Paling kurang kita kena teman, ada seorang tepi kita.
Itu paling kurang. Yang afdalnya 3 orang. Nanti kalau kita beka disebut gitu kan. Mana itu perjalanan zahir, perjalanan hissi. Perjalanan kita nak pergi satu tempat yang jauh, maka paling kurang 2 orang. Yang afdalnya 3 orang atau lebih kan. Sebut gitu. Maka demikian perjalanan kita nak menuju kepada Allah tak boleh seorang kan? Tapi kena ada kawan. Sebab apa? Kadang-kadang kita ini lemah, tak kuat. Jadi waktu kita tak kuat tu ada kawan kita yang kuat, jom. Jadi dia bagi semangat kat kita, kita pun jadi kuat. Itu perlunya kawan. Jom kita pergi juga, tak apa, kami tolong, kami support kan. Tu bagi kawan. Itu pentingnya ada kawan yang boleh tolong kita di dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada nas itu berdasarkan kepada ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-tolonglah kamu atas kebaikan dan juga atas ketakwaan. Jadi nak tolong itu mesti ada kawan. Kawan ni boleh tolong kita, boleh bantu kita waktu ketika kita tak kuat, waktu kita lemah semangat, ambil semangat, kena ada kawan tolong bantu, tiupkan semangat pada kita. Jadi kita kuat balik. Itu kan. Baik. Seterusnya yang terakhir dia kata apa? Iaitu dan senjata bagi melawankan seterunya musuhnya supaya menakut akan dia, yakni akan seterunya tu. Maknanya orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga perlu ada senjata. Sebab apa? Dalam perjalanan menuju kepada Allah taala tu, di kanan kirinya banyak musuh. Banyak musuh. Seperti diriwayatkan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas kata apa? Satu hari Rasulullah dia menggariskan di hadapan kami. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khututan. Khattan an yaminihi wa khattan an shimalihi. Satu hari Rasulullah menggariskan di hadapan kami ini, bagi beberapa garisan. Ada garisan sebelah kanan, ada garisan sebelah kiri. Maka Nabi kita bersabda, tiap-tiap kanan kiri ada syaitan sedang menunggu. Lepas itu jalanlah dengan jalan yang lurus. Akhir sekali Nabi kita baca ayat, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalan aku, ikutlah. Inilah jalan aku yang lurus, ikutlah jalan ini. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Sebab di kanan kiri itu ada musuh syaitan-syaitan yang sedang menunggu di tepi jalan. Inilah. Walaupun kita kata hadis itu nak menceritakan tentang perjalanan ahli sunnah wal jamaah, maka kita tidak kecuali kerana perjalanan ahli sunnah wal jamaah tak lepas daripada 3: Islam, ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ihsan bahagian tasawuf. Maknanya kena ikut jalan yang lurus, kena ada senjata untuk nak menolak, nak melawan musuh yang ada di kanan kiri kita itu, supaya mereka rasa takut. Jadi apa senjata di sini? Bukan M16, bukan senapang patah, bukan pistol, bukan pedang, bukan pisau anak-anak, tapi zikir. Itu nanti dia akan habaq di depan satu-satu dia orang lain.
secara terperinci. Okey, kita tengok. Ni baru kita nak urai secara perinci. Maka demikian juga bagi orang yang salik itu tak dapat tidak daripada syekhnya. Syekh itulah dia panggil muallim tadi ni. Orang salik ini tak dapat tidak, dia mesti ada syekhnya. Tapi tuan-tuan, puan-puan, ingat, sebelum daripada nak dapat syekh itu, dia berhajat kepada 4 perkara dulu. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, tak dapat tidak bagi orang yang salik, dia nak jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak dapat tidak, dan dia mesti ada 4 perkara sebelum daripada syekh. 4 perkara apa dia? Pada rujuk dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Ghazali. Yang pertama, saling itu mesti kan i'tiqadnya sahih. Mesti i'tiqad yang sahih. Yang tidak ada pada i'tiqad itu bid'ah. Sebab apa? Sebab kalau seorang itu dia nak berjalan menuju kepada Allah tapi i'tiqadnya tak betul, dia tak sampai. I'tiqadnya tak betul, tak sahih, ataupun i'tiqadnya bercampur dengan bid'ah, maka dia tak sampai. Itu syarat pertama. Kita perbetulkan i'tiqad, ambil i'tiqad yang sahih, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu tak dapat tidak. Lepas itu, orang saling ni kenapa? Kena mengaji bab akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, bab ketuhanan bagaimana. Akidah ahli sunnah wal jamaah dalam bab kenabian, sam'iyat bagaimana. Kalau tidak, tak sahlah orang panggil nak tamak Allah, nak bertarikat. Kalau lah orang panggil akidah kita tak sahih, tak sampai ke mana, tak akan ke mana. Kalau lah kita nak bertarikat, nak masuk tarikat, nak ambil amalan tarikat, nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada akidah yang sahih, tak akan sampai. Sebab pengalaman saya sendirilah, saya tengok kawan-kawan kita masa duduk ngaji di pondok dulu, baru ngaji sikit, tak lepas lagi bertain. Lepas tu orang bagi berjumpa dengan guru tarikat, ambil tarikat, tapi yang orang bagi akidah tak kemas, tak tahu lagi beza. Akhirnya pening, nampak duk jalan, nampak namanya wayang putih. Senang sikit cakap wayang putih. Putus je be. Allahu Akbar. Inilah puncanya. Sebab kita nak masuk dalam satu benda, tak ikut rule dia, syarat dan terma dia. Ikut syarat dia yang dipesan oleh ulama. Kan tak sampai. Perkemai dulu, sekurang-kurangnya bagi lepas fardu'ain dalam bab usul. Sebab usul dia ada usulul usul, ada usulul furu'. Kan macam tu juga furu'ul usul, ada furu'ul furu'. Itu panjang nak cerita. Di situ. Baik. Yang kedua kita ringkaskan. Kata Imam Ghazali, kena taubat nasuha.
Orang yang nak berjalan kepada Allah ni sebelum dia jumpa syekh, maka dia kena bertaubat nasuha. Apa makna taubat nasuha? Taubat yang tak kembali lagi kepada maksiat yang ia bertaubat itu. Kalau dia buat dosa, satu dosa, dan dia bertaubat, dia tak kembali dah kepada dosa yang bertaubat itu. Itu taubat nasuha. Dan yang ketiga, kan, dia kena minta maaf kepada orang yang dia ada buat salah silap. Kan? Kalau tidak, dia berjalan tak sampai ke mana sebab dia masih lagi terikat, tersangkut dengan orang lain. Contoh macam yang kita lah nak. Kalau kita tengok dalam hadis, satu orang itu bila dia mati, rohnya terawang-awang di udara, tak diangkat naik. Kerana apa? Dia terikat dengan hutang. Lagi hutangnya tak selesai, maka rohnya tak terangkat, tak diangkat naik. Macam itulah kita. Orang yang nak berjalan kepada Allah, tapi dosanya, kesalahannya masih lagi ada dengan orang, sangkut put dengan orang, tak selesai, dia tak sampai. Kerana dia tersangkut, dia terikat. Kena minta maaf, minta ampun, minta halal. Kalau kita ada buat salah dengan orang, kalau kita ada ambil harta orang, hantar balik, bagi balik, kan, minta maaf, minta halal dan sebagainya, barulah perjalanan kita itu tak berat. Kalau tidak, di belakang kita kereta api banyak, rabak dia. Kepala nak bawa belakang tu tanggungan banyak, lambat nak sampai. Buang kerabak tu, biar tinggi kepala ya. Cepat sampai. Di situ baru laju. Tengok trailer naik bukit kan, tak larang naik. Cuba buang mak belakang tu, dia naik relax kan. Laju tu kira ada kuasa turbo kuat kan. Tak larat naik juga sebab tanggungan di belakang tu banyak. Dan yang keempat kan, iaitu tak dapat tidak orang salih itu mesti kena ada dekatnya ilmu yang lepas membagi fardu'ain dalam tauhid, fardu'ain dalam fiqh, dan juga fardu'ain dalam tasawuf. Sekadar lepas fardu'ain. Lepas itu bila cukup 4 ni, barulah dia pergi cari syekh, baru dia pergi cari guru. Sebab dia tidak boleh berjalan tanpa ada guru. Dan itu situ. Baik. Lepas tu dia kata sini, maka demikian juga bagi orang yang salih itu tak dapat tidak daripada syekhnya, yakni gurunya yang menjalani akan dia, yakni akan salih tu, mentaslikkan dia. Guru tu yang tahu sifat bagi syekh, syekh yang tahu dengan jalan tariqatnya yang sudah dijalankannya. Cuba tengok ibarat dia. Cantik ibarat ni kalau kita fahami betul. Syekhnya yang menjalani akan dia. Baik, cuba kita perhatikan. Syekh yang menjalani, di situ kita dapat faham apa. Guru yang nak menjalani murid, mesti guru itu mendapat izin untuk mentaslikkan, menjalankan salik. Jadi itu, ini tadi kita nak peralui. Ini kita nak peralus. Sebab itu ittifaq ulama sufi, ulama tasawuf, seorang guru mursyid mesti ada padanya paling kurang 6 syarat.
paling kurang. Kalau ada 6 syarat ni pada guru tu, insya-Allah dia boleh. Lepas tu kena tengok dulu. Jangan pakai jumpa terekam terbuat dia guru mursyid, tak boleh. Sebab semua orang dakwah, dia mursyid, dia murabbi, semua boleh dakwah. Sebab tu Imam Ghazali sebut dalam kitab Wahyul Walanya, kan, bukan ke semua ulama itu dia panggil mursyid, murabbi. Jadi maka dia menyatakan alaman-alaman mursyid supaya kita boleh mengenal pasti. Kerana apa? Supaya tidak didakwa oleh orang. Orang boleh mengaku dia mursyid, dia murabbi. Tapi pengakuan kalau tidak ada dalil, kan, maka kita tidak boleh terima. Sebab tu kita kena tengok dalilnya, buktinya, alaman-alaman yang boleh kita mengenai pasti. Maka Al-Alim Al-Allamah Ad-Doktor Al-Syekh Muhammad Abdul Latif bin Saleh Furfur Al-Hasani Ad-Dimashqi dalam kitabnya Al-Madrasah Al-Rabbaniyah, kan, fil Islam, dia sebut dalam bab syarat-syarat kita nak kenal mursyid yang diittifaq, yang dipersetujui oleh ulama-ulama sufi, iaitu ada 6 syarat. Dan perkara ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Maqasid Nawawiyah. Dan perkara ini juga disebutkan oleh Imam Zarruq, Syekh Zarruq Al-Fasi, mengikut tariqah Zarruqiyah. Semua ulama sufi ittifaq, setuju 6 sifat ni. Tapi kalau kita tengok dalam kitab apa nama tu, Tanwirul Qulub bagi Syekh Dahlan, maka dia sebut dalam tu mengikut tariqah Naqsyabandiyah tu ada 24 syarat. Lagi banyak. Sebab dalam Naqsyabandiyah dia agak keras sikit. Nak memilih mursyid itu ada 24 syarat mursyid. Seorang itu nak kenal mursyid. Kalau ada 24 tu, maka dia mursyid mu'tabar, murabbi mu'tabar. Memang dia iktiraf dan dia iktibarkan. Tetapi majoriti ulama untuk kita nak kenal 6 pun cukup dah. Apa dia 6 itu? Kita sebut secara ringkas. Yang pertamanya ilmun sahihun. Ilmunya ilmu yang betul. Apa maksud ilmu sahih? Maknanya ilmu syariatnya betul dengan Quran, hadis, ijma', qiyas. Ilmu tarekatnya juga betul. Ilmu hakikatnya betul, sahih. Itu maksud ilmu sahih. Sebab apa? Sebab dengan ilmu sahih lah amalan kita jadi sah dan amalan kita diterima. Bila amalan kita diterima, sampai. Tapi bila ilmu tak sahih, tak betul, maka amalan kita tak betul. Bila amalan kita tak betul, amalan kita tak sampai kepada Tuhan, tak diterima, maka orang itu tak sampai. Itu penting. Satu. Ini kita ambil ringkaskan. Nanti insya-Allah almarhum Syekh dia pesan kat saya, kamu tolong terjemahkan kitab aku ni. Kitab dia terbaik, Al-Madrasah Ar-Rabbaniyah, kan, dan fil Islam, itu mengikut tariqah Rabbaniyah Islam. Dia kata, terjemah kitab aku ni. Kita pun sanggup insya-Allah lah. Habis sampai ke hari ni terjemah ni cuma abang maklumat yang ada dalam tu. Tiga terjemah dah lah tu. Cuma tak terjemah dalam bentuk buku ya. Tapi kita terjemah dah apa yang dia nak sampaikan dalam tu. Baik, itu satu. Yang kedua dia kata apa?
Zawqun sarihun. Zawqun sarihun. Apa makna zawqun sarihun? Rasa yang nyata. Apa maksudnya rasa yang nyata? Maksudnya guru itu dia sudah melalui jalanan itu. Macam kita dah kan, bila kita lalui perjalanan hidup kita, mana kita dah rasai benda tu, pahit manisnya, susah payahnya, senang susahnya, kita dah lalui. Itu mana zawqun sarihun. Dia dah lalui benda tu, diproses, ditarbiah, dididik oleh gurunya, kan? Dan yang ketiganya, kita ambil secara ringkas juga, ialah himmatun aliyah. Mesti mempunyai himmah yang tinggi. Apa makna himmah yang tinggi? Kita sebut tadi, cita-cita dia yang tinggi bukan dia nak kemanisan ibadat, kerana kemanisan ibadat itu masih rendah. Bukan nak kemanisan munajat, tapi dia nak redha Allah. Itu himmah yang tinggi yang bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan yang ketiga, yang keempat, iaitulah halah mardiyah. Halah mardiyah maksudnya keadaan diri yang diredai. Apa maksud keadaan diri yang diredai? Yani dia itu bersifat istiqamah, konsisten. Kalau dia berzikir konsisten, baca Quran konsisten. Konsisten dipanggil istiqamah dalam semua perkara. Itu halah mardiyah. Ni kalau kita tengok setengah guru istiqamah tak konsisten pun, saat macam tu, saat macam ni, ke mana? Jadi keliru nak murid, kami nak ikut ke mana? Dia istiqamah. Dan yang kelima, iaitulah basirah nafidah. Basirah nafidah maksudnya cerah mata hati dia. Mata hatinya cerah, bersinar. Dan yang terakhir, al-iznu. Dia panggil apa? Dapat izin. Dia panggil apa? Ma'zun. Orang yang dapat izin daripada gurunya. Dia panggil maznun. Orang panggil al-iznu min syaikhin ma'zunin. Iaitu orang panggil mendapat izin daripada guru yang diizinkan. Maksudnya gurunya beri keizinan kepada dia. Maka izin itu, kata Syekh Muhammad Abdul Latif, dia ada dua jenis. Ada izin bertulis, ada izin lisan. Mana kadang-kadang Syekh guru dia kata, tak apa, aku izinkan kepada engkau, engkau boleh mensulungkan orang lain. Ataupun gurunya tulis satu surat, aku izinkan kepada engkau, engkau boleh sulungkan orang lain. Maka salah satu daripada dua keizinan ini boleh. Tapi kata Syekh kita, dia kata, kalaulah dapat dua-dua sekali, izin mulut dengan izin bertulis, maka itu lebih sempurna. Lebih sempurna, lebih atam lagi, lebih sempurna lagi. Itu kita tengok situ, kan? Jadi bila kita tengok di sini, ada syarat-syarat tu. Tengok baca kitab. Dia kata syekhnya yang menjalani, itu izin lah tu. Maksudnya gurunya dulu memberi keizinan, okey, hang boleh taslikkan salikin. Bahasa Arab dia panggil taslikus salikin, maksudnya boleh mensulungkan, boleh menjalankan orang-orang salik. Itu maksud menjalani, akan dia jadi akan salik. Aku bagi izin tu satu. Lepas tu yang tahu,
dengan jalan tarikannya. Inilah orang panggil zauq sarih. Itu dia panggil zauqun sarihun. Yang kita sebut tadi, dia melalui dah, dia dah proses melalui dah, yang sudah dijalankannya. Dah ada dalam tu. Maka diketahuinya ada yang baiknya, ada yang jahatnya. Semua dah ada dalam tu. Bila kita kaji, kita sebutkan tadi, ilmun sahihun, zawqan sarihun, kan? Himmatun aliyah, alam ardiyah, basirah nafidhah, kan? Dan juga izin dah ada dalam kita sebutkan tadi. Itu ciri-ciri untuk kita paling kurang alamat kita nak kenal mursyid Rabbi yang mu'tabar, yang diiktibarkan di sisi ulama-ulama tasawuf, ahli-ahli sufi dan sufiyah. Jadi kita sebut begitu tu alamat-alamat kita nak kenal mereka, supaya kita tak tertipu dengan orang yang mendakwa dan mengaku aku Rabbi, aku mursyid. Sebab semua orang boleh dakwa, semua orang boleh mengaku, tapi kita kena tahu bukti dia, alamat-alamat kita nak kenalnya, supaya kita tak jadi tertipu. Ya. Baik. Dan tak dapat tiada pula situ dulu. Wallahu a'lam. Sebab kita ada semua lagi lah. Kalau tak ada apa, tengok ni pula sikit.